गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 10 तारिख मंगलवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। बाचस्पति ओम बिर्ला विरोध में अनास्था आणिबे विरोधी। लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला विरोध में अनास्था प्रस्ताव आणिबाकू विरोधी प्रयास करुछंती। एने लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी योजना प्रस्तुत करिछंती। से एथिपाई विरोधी नेतांक सह बैठक करिछंती। जदि विरोधी सांसदों कहबाकू सुजोग दियाजिबनी तेबे अनास्था अणाजिबो बोली से कहिछंती। लोकसभारू सदस्यंक निलंबन एवं महिला सांसदों विरोध में लागिथिबा अभियोग को नहीं विरोधी मत रखिबाकू चाहंती। राहुल मध्य सोमवार एथिपाई अनुमति मागुथिले, मात्र अनुमति दियागलानी। विरोधी हंगामा पई गृह को मुलतवी कर दियागला। सेथिपाई बाचस्पतिंक विरोध में अनास्था आणिबाकू सबु विरोधी दल राजी होइछंती। खूब शीघ्र एने लोकसभा साधारण संपादकों नोटिस दियाजिबो। भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति प्लास्टिक रप्तानी 50% बढ़िबा ने आशा। भारत एवं अमेरिका मध्य होइतिबा अंतरीण वाणिज्य चुक्ति को देशर प्लास्टिक सेक्टर स्वागत करिछि। प्लास्टिक रप्तानी प्रोत्साहन परिषदर पूर्वतन अध्यक्ष तथा रप्तानीकारी अरविंद गोयंका आकाशवाणी संवाद को कहिसंती जे एई चुक्ति वाणिज्य वृद्धि पाई नूतन सुजोग सृष्टि करिवो। शुल्क ह्रास हेबा फलरे आसंता 3 वर्ष मध्यरे देशर प्लास्टिक रप्तानी 50% वृद्धि पाइबो बोली से आशा प्रकाश करिसंती। एई वाणिज्यक बुझामणा भारतीय प्लास्टिक उत्पाद गुड़िक अमेरिका बजार रे अधिक प्रतियोगितामूलक करिवो एवं रप्तानीकारीक पई नुआ व्यावसायिक द्वार उन्मुक्त करिवो। विरोधी हट्टगोल जोगु लोकसभा मुलतवी। विरोधी दलर प्रबल हट्टगोल जोगु सोमवार लोकसभा कार्यधारा बाधाप्राप्त होइछि एवं गृह को समग्र दिन पर मुलतवी रखा जाइछि। फलरे 2026-27 केंद्रीय बजेट उपरे आलोचना आरंभ होई पारि नै। आलोचना समय विरोधी दल नेता राहुल गांधी एक भिन्न प्रसंग में कहबाकू चाहिथिले, किंतु बाचस्पतिंक पक्षरु अनुमति मिली नथिला। राहुल अभियोग करथिले जे पूर्वरु प्रतिश्रुति मिलिबा सत्ते तांकू कहबाकू दिया जाउ नै। एही अभियोग को संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू खंडन करने सह गृहर मर्यादा रक्षा करने को अनुरोध करथिले। कोर्ट को बोमा धमक जोगु शुणाणी स्थगित हो पारिलानी पप्पू यादव को जमीन। बिहार रो पुनियार सांसद पप्पू यादव वर्तमान पई जेल ले रहिबे। पाटना सिविल कोर्ट रे पप्पू को जमीन आवेदन शुणाणी सोमवार हेबार थिला, किंतु सकाळे कोर्ट को मेल माध्यम रे बोमा धमक मिलिथिला। फलरे पुलिस सांसद विधायकों लगी उद्दिष्ट कोर्ट को सुरक्षा दृष्टि खाली करी तलाशी करथिला, जेउथि पई पप्पू यादव को जमीन शुणाणी होई पारि नथिला। एहाकू कोर्ट स्थगित रखिछंती। कोर्ट एबे पप्पू को जमीन न परवर्ती तारीख धार्य करिवे बोली जना पड़िछि। प्रकाश योग्य 31 वर्ष तले एक पुराना मामला रे सांसद पप्पू यादव को 2 दिन तले गिरफ करा जायतिला। से वर्तमान बेउर जेल ले रहिछंती। 1995 रे से जने व्यक्ति घर को भड़ारे नहीं परवर्ती समय दखल करिथिबा अभियोग होइतिला। कॉलेज रे छात्री को हत्या करी आईन छात्रंक आत्महत्या। पंजाब तरनतारन स्थित आईन महाविद्यालय विचलित करने भली मामला सामना को आसी। वैलेंटाइन सप्ताह रे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार न करिबारु एठारे जड़े छात्र श्रेणीगृह भितर जड़े छात्री को गुली मारी हत्या करिछि। परे छात्र सेही बंदूकरू निजकू गुली मारी आत्महत्या करिछि। मृत छात्री नाम संदीप कौर। से प्रथम वर्षर छात्री थिले। अभियुक्त छात्र तरनतारन प्रिंसराज बोली जना पड़िछि। से छात्री उक्त कॉलेज रे पढ़ुतिला। पुलिस उक्त कॉलेज को सील कर दैछि। मामलार तदंत जारी रहिछि। एकपाखिया प्रेम पई एभली घटिला बोली पुलिसर प्रारंभिक जांचरू जना पड़िछि। गत 8 तारिख रे प्रिंस देइथिबा प्रस्ताव को संदीप आग्रह कर दैथिले। एपिस्टिन फाइल 10 देश रे इस्तफा 80 शक्तिशाली लोकों विरोध में जांच। अमेरिका सरकार जारी करिथिबा जन अपराधी एपिस्टिन फाइल सारा विश्व में चांचल्य सृष्टि करिछि। गत 30 तारिख रे जारी होइतिबा 30 लाख पृष्ठार दलील विभिन्न देश में भूकंप आनिछि। एहाको आधार करी 10 देश में 15 रु अधिक बड़ अधिकारी इस्तफा देलेनी। 80 रु अधिक शक्तिशाली लोकों उपरे मध्य जांच जारी रहिछि। एही फाइल नेता, राष्ट्रदूत, शिल्पपति एवं राज परिवार नाम सामिल रहिछि। ईमेल, फ्लाइट लॉग और फोन विवरणी 700 रु 1000 प्रभावी लोकों नाम सामना को आसी। अनेक मामला रे नाबालिका जन निर्यातना दिया जाइथिबा अभियोग लागिछि। एथिरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्वतन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एवं हिलेरी क्लिंटन का नाम मध्य रहिछि। ईरान ने नोबेल विजेता 7 वर्ष जेल दंड।
ଇରାନରେ ମାନବିକତା ମରିଗଲାଣି। ଏହି ଦେଶ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ତଥା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ନର୍ଗିସ୍ ମହମ୍ମଦୀଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଥିବା ତଥା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷିତ ଇରାନର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ କୋର୍ଟ ନର୍ଗିସ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ବାସନ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଟକଣା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଗିସ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସେସେଲ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼, $175 ନିୟୁତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଭାରତ ସେସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି $175 ନିୟୁତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ସେସେଲ୍ସର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ସେସେଲ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମିନିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ସମୁଦ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସେସେଲ୍ସକୁ 10ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିସହ ସେସେଲ୍ସ ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାକୋପିଆକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶସ୍ତା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜଳଦସ୍ୟୁ, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମିଳିତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଲେ ଏହା ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ, ମୁର୍ସିଦାବାଦ। 1200 ଲୋକ ପଢ଼ିବେ କୁରାନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବିରଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ପୁଣି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିଏମସିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ହୁମାୟୁନ ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ଏକ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ହୁମାୟୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 11 ସକାଳ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 1200 ଲୋକ କୁରାନ ପଢ଼ିବେ। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲୁ। ସମ୍ବିଧାନ ମୋତେ ମୋ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। କୌଣସି ବାଧା ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟା ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ରାଜ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳାର ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା। ଯଦି କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜେ ତେବେ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବି। କବିରଙ୍କ ଏ ବୟାନ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରମଜାନ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲର କଟକଣା, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆକ୍ସା ମସଜିଦ ପ୍ରବେଶ ମନା। ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଜେରୁଜେଲମର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଆକ୍ସା ମସଜିଦ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ପଠାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୱାଫା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଶାସନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଅନେକ ନାଗରିକ, ପୂର୍ବତନ କଏଦୀ ଏବଂ ଜଣେ ସରିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମସଜିଦରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି କଟକଣା ସାଧାରଣତଃ 1 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାସ ମାସ ଧରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ରମଜାନ ପୂର୍ବରୁ ମସଜିଦକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରଣନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ରମଜାନ ପାଇଁ 55 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଏବଂ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପରମିଟ୍ ସହ ମସଜିଦ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜେଫ୍ରି ଏପେଷ୍ଟାଇନ ମାମଲା, ବାକି ଥିବା ଫାଇଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଦାବି। ଜନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାମାନେ ଏକ ଭିଡିଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସୁପର ବୋଲ୍ ରବିବାର ଅବସରରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 40 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତମାନେ ନିଜ ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ 2025ର ଏକ ନିୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଫାଇଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିବା ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଗୋପନୀୟ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗିସ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ଚୀନ। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଭିଯୋଗକୁ ସୋମବାର ଚୀନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ସହ ଆମେରିକା ନିଜେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ଚୀନ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଜେନେଭାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତିସଂଘର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ
ଚୀନ 2020 ଜୁନରେ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିବା ସହ ଆମେରିକାକୁ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। TCSର AI ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍। ଟାଟା ସନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ଟାଟା କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରୂପାନ୍ତରଣ ରଣନୀତିରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ TCS ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲକୁ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ TCSକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ AI ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ନେପାଳ ସେନାକୁ 50ଟି ସାମରିକ ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ନେପାଳ ସେନାକୁ 50ଟି ସାମରିକ ଉପଯୋଗୀ ଗାଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ନେପାଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅତିରିକ୍ତ ଜନସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେପାଳ ସେନାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ସେସେଲ୍ସ ପାଇଁ $175 ନିୟୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଓ ସେସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି $175 ନିୟୁତ $175 ନିୟୁତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସେସେଲ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହର୍ମୋନିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ସେସେଲ୍ସରେ ସାମାଜିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ସମେତ 7ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେସେଲ୍ସ ଭାରତର ଭିଜନ ମହାସାଗର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀ। ଭାରତ ସେସେଲ୍ସକୁ ଶସ୍ତା ଔଷଧ ଯୋଗାଇବା ସହ ସେଠାକାର ସିଭିଲ୍ସ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ମିନିଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ SIR ମାମଲା ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର SIR ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ସମୟସୀମାକୁ ଫେବୃଆରୀ 14ରୁ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ SIR କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ B ଅଧିକାରୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଧମକ ଓ ହିଂସା ରୋକିବାରେ ବିଫଳତା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ଉପରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ରିୟାଦରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତ କରି ରିୟାଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲଡ ଡିଫେନ୍ସ ଶୋ 2026ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ 400 ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଭାରତୀୟ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 25ଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ମିସାଇଲ, ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ ଏବଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେକ୍ ଫର ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅଭିଯାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ ସୌଦି ଆରବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରି ସାମରିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକଟରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବଢ଼ୁଛି ଚାପ। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋମବାର ତାଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରମୁଖ ଟିମ୍ ଆଲାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଘନେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମୋର୍ଗାନ ମ୍ୟାକ୍ସୁଇନି ମଧ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପିଟର ମେଣ୍ଡେଲସନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଦୂତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ମେଣ୍ଡେଲସନଙ୍କ ଯୌନ ଅପରାଧୀ ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର
ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲେବର ନେତା ଅନା ସରୱାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମେ ମାସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଟିକସକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଅନେକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାରମରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାରମର ନିଜେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରୂପା 17,000 ଓ ସୁନା 3,515 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ସୋମବାର 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 3,515 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା କେଜି 16,826 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,55,593 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 1,52,078 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 91,022 ଟଙ୍କା ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,16,695 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,42,523 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରୂପା କେଜି ପିଛା ଦାମ ବଢ଼ି 2,61,755ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସୁନା ଦାମ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ପାଇଁ ଅବତରଣ ସ୍ଥଳ ପାଇଲା ଇସ୍ରୋ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁର ମାନସା ମାଉଣ୍ଟେନରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ପାଇଁ ଅବତରଣ ସ୍ଥଳର ସନ୍ଧାନ କରି ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତଥା ଇସ୍ରୋ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ର ଅର୍ବିଟର ପଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଆଧାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମାନସା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ତଥା MM4କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ବଛାଯାଇଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ରହିଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6,000 ମିଟର। ଏହାର ଶିଖର ସମତଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ମାତ୍ର ଅବତରଣ ନେଇ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ପାଣି ବରଫ ଆକାରରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମ। କମିଲା ନିୟମ ସଂଖ୍ୟା, ସହଜ ହେବ ଟିକସ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା 1962 ମସିହାର ପୁରୁଣା ଆୟକର ନିୟମର ସ୍ଥାନ ନେବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଟିକସ ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନୂତନ ନିୟମାବଳୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 511ଟି ନିୟମକୁ କମାଇ 333 କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବା ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ କଟକଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଡାଟାଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକସଦାତାମାନେ ଉନ୍ନତ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ବଜାଜ ଆଣିଲା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଟୋ ୟୋଗୋ P9018। ବଜାଜ ଅଟୋ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3 ହ୍ୱିଲର ବଜାଜ ୟୋଗୋ P9018 ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ 17.7 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 296 କିଲୋମିଟର ସର୍ବାଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ମଡେଲରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହା ମାଲିକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ରିଜେନେରେଟିଭ ବ୍ରେକିଂ, 2 ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଦବଦବା, 13 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 2025 ତ୍ରୈମାସିକ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଅଂଶଧନ 11.10%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ 10ମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଫ୍ପିଆଇ ମାଲିକାନା 16.60%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 13 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାଇମ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍ଆଇପି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାର ଏବେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକଙ୍କ ଅଂଶଧନ ମଧ୍ୟ 18.72%ର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଖୁଚୁରା ନିବେଶକଙ୍କ ଅଂଶ 7.25%କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା 4 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ପୂର୍ବରୁ ବଜାର କେବଳ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ନିବେଶକମାନେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେୟାର ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ, ସେନ୍ସେକ୍ସ 485 ପଏଣ୍ଟ ଓ ନିଫ୍ଟି 173 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି।
भारत अमेरिका वाणिज्य चुक्ति को नहीं उत्साह एवं पीएसयू बैंक रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर रे जोरदार क्रय जोगु सोमवार शेयर बजार रे क्रमागत द्वितीय दिन पर वृद्धि जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 485.35 पॉइंट वृद्धि पाई 84,065.75 स्तर में बंद होता बेले कारोबार समय यह 84,314.68 पॉइंटर सर्वोच्च स्तर को छुईला। सेपरी एनएसई निफ्टी 173.60 पॉइंट वृद्धि पाई 25,867.30 स्तर में बंद होइछि। एसबीआई टाइटन अल्ट्राटेक सीमेंट एवं टाटा स्टील भली प्रमुख शेयर लाभरे रहितिबा बेले आईटी सेक्टर रे बिक्री जोगु किछिटा प्रभाव पड़िछि। विदेशी निवेशकंक प्रत्यावर्तन एवं बजेट प्रस्ताव बजार पई सकारात्मक साब्यस्त होइछि। एशिया और यूरोपीय बजार रे मध्य सकारात्मक धारा देखिबाकू मिलिछि। अन्यपटे विश्व बजार रे ब्रेंट क्रूड तैल मूल्य 0.81% ह्रास पाई बैरल पिछा $67.52 रे पहुंचिछि। इभी किणिबा पई सरकारी कर्मचारी को सुधमुक्त अग्रिम समयसीमा वृद्धि कले ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार राज्य कर्मचारी पई वैद्युतिक जान किणिबा निमंते सुधमुक्त अग्रिम पाइबार समयसीमा को फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत वृद्धि करिसंती। पूर्वरु एही सुविधा डिसेंबर 31, 2025 पर्यंत थिला। ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 अवधि को दृष्टि रे रखी अर्थ विभाग एही निष्पत्ति नेछि। एही योजना रे ग्रुप ए एवं ग्रुप बी कर्मचारी माने इलेक्ट्रिक कार किणिबा पई गाड़ी मूल्यर 75% किंबा सर्वाधिक 15 लाख टंका पर्यंत अग्रिम पाइपारे। सेहिभଳି ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारी माने 2 चकिया ईवी पई सर्वाधिक 2 लाख टंका पर्यंत सहायता पाइबे। इच्छुक कर्मचारी माने फेब्रुआरी 28 सुधा आवेदन करिपारिबे एवं मार्च 10 सुधा अर्थ मंजूर प्रक्रिया शेष हेब। राज्य में परिवेश अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करबा पई सरकार एही पदक्षेप नेछंती। टी20 विश्वकप पाकिस्तान 3टी दाबी को खारज कला आईसीसी। फेब्रुआरी 15 रे हेबाकु थिबा भारत पाकिस्तान हाई वोल्टेज मैच को नहीं विवाद घनैबार लागिछि। बांग्लादेश को समर्थन जणाई पाकिस्तान ए मैच बॉयकट करने धमक देथिबा बेले आईसीसी निकट रे 5टी दाबी रखिथिला। तेबे आईसीसी एथिमध्यरु 3टी मुख्य दाबी को खारज कर दैछि, जेउथिरे भारत सह द्विपाक्षिक एवं त्रिराष्ट्रीय सीरीज खेलिबा प्रस्ताव सामिल थिला। आईसीसी पक्षरु पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को चूड़ांत निष्पत्ति पई गोटे दिन समय दिया जाइछि। जदि पाकिस्तान एही मैच रु ओहरी जाए तेबे आईसीसी और प्रसारणकारी संस्था प्राय 2,200 कोटी टंकार राजस्व हराइबे। अन्यपटे भारतीय दल नियम अनुଯାयी श्रीलंका जीव एवं निर्धारित समय स्टाडियम रे पहुंचीब। जदि पाकिस्तान पड़िया को न आसे तेबे मैच रेफ्री एहा उपरे चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। ए मैच बॉयकट हेले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मध्य बड़ आर्थिक क्षति सहिबार संभावना रही। बृहत विजयरु स्कटलैंड विश्वकप अभियान आरंभ। चलित टी20 विश्वकप रे स्कटलैंड बृहत विजयरु अभियान आरंभ करिछि। सोमवार ऐतिहासिक इडेन गार्डेन्स रे अनुष्ठित ग्रुप सी रो एक मैच रे स्कटलैंड 73 रन ने इटाली को परास्त करिछि। विश्वकप रे पदार्पण करिथिबा इटाली टॉस जीति फील्डिंग निष्पत्ति नेथिला। बैटिंग आमंत्रण पाइथिबा स्कटलैंड 4 विकेट रे 207 रन विशाल स्कोर करिथिला। दल पक्षरु ओपनर जॉर्ज मुन्सी 54 बॉल 84 रन द्रुत अर्धशतकीय पाଳି खेलिथिले। सेही भଳି ब्रेंडेन मैकुलम द्रुत बैटिंग करी 18 बॉल 41 रन करथिले। जवाब रे नवागत इटाली 16.4 ओवर रे 134 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। बेन मानेती 31 बॉल 52 रन करथिले मध्य एहा बेकार जाइथिला। विजयी स्कटलैंड रो माइकेल लिस्क सर्वाधिक 4टी विकेट नहीं दल को जिताइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। आजिठू राउरकेला एफआईएच प्रो लीग विश्व हकीर अन्यतम सम्मानजनक प्रतियोगिता एफआईएच प्रो लीग सप्तम संस्करण भारत लेग मंगलवार ठारू राउरकेला आरंभ हेब। एथिस वर्षक परे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को अंतर्जातीय हॉकी फेरिछि। एही पर्याୟରେ घरे भारतीय दल एठारे बेल्जियम और अर्जेंटीना विपक्ष में 2टी लेखाएं मैच खेलिबार कार्यसूची रही। हरमनप्रीत सिंह नेतृत्वाधीन भारत फेब्रुआरी 11 रे शक्तिशाली दल बेल्जियम सह खेली अभियान आरंभ करिवो। सेही भଳି 12 तारिख रे अर्जेंटीना को भेटिबो। तेबे एथिपूर्वरु बेल्जियम और अर्जेंटीना मध्य मंगलवार मैच खेला जिबार कार्यसूची रही। राउरकेला लेग रे 6 दिन रे मोट 6टी मैच खेला जिवो। भारतीय दल रे ओडिशार अमित रोहिदास, नीलम संजीव खेस, शिलानंद लाक्रा, रोशन कुजुर और अमनदीप लाक्रांक भली खेलाड़ी स्थान पाइछन्ति।
रणजी ट्रॉफी जम्मू को प्रथम थर सेमी रे पहुंचाइले नबी। रणजी ट्रॉफी इतिहास रे जम्मू कश्मीर प्रथम थर लगी रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल ले प्रवेश करिছে। इंदौर रे अनुष्ठित द्वितीय क्वार्टर फाइनल ले जम्मू 56 रन रे घरे मध्य प्रदेश को परास्त करी ए ऐतिहासिक सफलता पाइছে। पंचम थरर विजेता मध्य प्रदेश आगे 291 रन लक्ष्य धार्य करिथिला जम्मू कश्मीर। रजत पटीदार को नेतृत्वाधीन मध्य प्रदेश एहाकु पिछा करी सोमवार 234 रन करी द्वितीय इनिंग्स रे ऑल आउट हो जाइतिला। उभय इनिंग्स रे मोट 12टी विकेट ने नबी जम्मू कश्मीर विजय रे हीरो साजिथिले। सेही बळी 42 थरर चैंपियन मुंबई को 42 रन रे परास्त करी कर्नाटक सेमीफाइनल ले स्थान पक्का करिছে। 325 रन टार्गेट को पिछा करिथिबा कर्नाटक द्वितीय इनिंग्स रे 6 विकेट हराई विजयी होइतिला। लोकेश राहुल 130 रन मैच विजयी शतकीय इनिंग्स खेलिथिले। डॉन 3 विवाद रणबीर सिंह को 40 कोटी क्षतिपूरण मागिला प्रयोजना संस्था। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर सिंह फरहान अख्तर निर्देशित डॉन 3 प्रोजेक्ट रु ओहरी जिबा परे एक बड़ विवाद मुंड टेकिछि। स्क्रिप्ट को नहीं असंतोष एवं क्रिएटिव मतभेद कारणरू फिल्म छाड़िथिबा कुहा जाउछि। एथिपई होइथिबा आर्थिक क्षति बाबदकू एक्सेल एंटरटेनमेंट तांकू 40 कोटी टंकार क्षतिपूरण मागिथिबा रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। प्रयोजन संस्थार दाबी अनुଯାयी रणबीर को सम्मति परे ही प्री प्रोडक्शन काम आरंभ होइतिला, किंतु अधारू से फिल्म छाड़िबारु बहु अर्थ नष्ट होइछि। एही विवादर समाधान पई प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मध्यस्थता करुछि। अन्यपटे रणबीर एबे तांकर आगामी फिल्म धुरंधर पार्ट 2 पई प्रस्तुत हेउचंती, जहां मार्च 19 2026 रे मुक्ति लाभ करिवो। एहा पूर्वरु अक्षय कुमार और परेश राउल को मध्य समान धरणर विवाद देखिबाकू मिलिथिला। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।